کریں گے سب سے پہلے بات وزیر اعظم عمران خان کی، جنہوں نے کہا ہے بڑی غلطی کی نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی۔ ایک بڑا بھگوڑا میاں ہے، ایک چھوٹا میاں ہے جس کا دل بڑا کمزور ہے۔ مریم صاحبہ کہتی ہیں میرے پاس ٹپس ہیں، شریف خاندان کو پیغام ہے، آپ کے ہر پلان کے لیے کپتان تیار بیٹھا ہے، ڈیزل بارواں کھلاڑی بنا ہوا ہے، سب کو اکٹھا کر کے کہتا ہے حکومت گرا دو۔ تحریک انصاف نے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا، منڈی بہاؤالدین میں پہلا پاور شو، وزیر اعظم عمران خان نے تمام مخالفین کو نشانے پر رکھ لیا۔ جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک قوم کا پیسہ نہیں واپس کریں گے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینے کو اپنی غلطی قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، مریم نواز اور اسحاق ڈار پر تاک تاک کر وار۔ میں آج تسلیم کرتا ہوں بڑی غلطی کی، اس کو ہم نے اجازت دے دی باہر جانے کے لیے۔ یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ، کوئی ڈاکوؤں کو این آر او نہیں ملے گا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ بڑی غلطی کی، نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی۔ ایک بڑا بھگوڑا میاں ہے، ایک چھوٹا میاں ہے جس کا دل بڑا کمزور ہے۔ ان کے ملازم مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 375 کروڑ روپے کیسے آ گئے؟ شہباز شریف نے جسٹس قیوم کو فون کیا، 3 سال نہیں 5 سال کی سزا دو۔ بریف کیس چلے، کوئٹہ کی بینچ کو خریدا کیا، ان کی طرح عدالتوں پر کوئی ڈنڈے سے حملہ نہیں کرتا۔ مریم صاحبہ کہتی ہیں میرے پاس ٹیپس ہیں، ایسے کام مافیا کرتی ہے، کوئی سیاست دان نہیں۔ اسحاق ڈار منشی کو کون بھولے گا؟ ڈاکو کو کوئی این آر او نہیں ملے گا۔ شریف خاندان کو پیغام ہے، آپ کے ہر پلان کے لیے کپتان تیار بیٹھا ہے۔ ایک چھوٹا میاں ہے، اب چھوٹے میاں کو کیا مسئلہ پڑ گیا؟ وہ چھوٹے میاں کا ایک تو دل بڑا کمزور ہے، اوپر سے اس کو پتا چل گیا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 375 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا، اور اسحاق ڈار کو منشی کو کون بھولے گا؟ کبھی آپ نے سنا کہ سیاستدان ٹیپیں رکھتے ہیں اور ٹیپوں سے بلیک میل کرتے ہیں ججوں کو؟ وزیر اعظم عمران خان پی ڈی ایم سربراہ پر بھی کھل کر گرجے برسے، ڈیزل بارواں کھلاڑی بنا ہوا ہے، سب کو اکٹھا کر کے کہتا ہے حکومت گرا دو۔ پہلی بار پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بجائے سولر پر چل رہی ہے۔ فضل الرحمان ان کو ڈرا رہا ہے، جلد عمران کو گرا دو ورنہ 2023 کا الیکشن گیا۔ یہ عدم اعتماد اس لیے چاہتے ہیں کیسز سے بچ جائیں۔ ان ڈاکوؤں کے گلدستے میں ایک، میں اس کو مولانا نہیں کہوں گا۔ یہ کیوں؟ یہ ڈیزل کیوں سب کو اکٹھا کر کے ہر 3 مہینے کے بعد کہتے ہیں گورنمنٹ کو گرا دو؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ 30 سالوں کے بعد پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اشیاء ضروریہ مہنگی ہونے کی وجوہات بھی بتا دی، جبکہ مہنگائی پی پی اور نون لیگی دور سے کم ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ میرے پاکستانیوں، اس پہ کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے۔ سارا وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ کس طرح میں اپنی قوم کے اوپر سے بوجھ اٹھا سکوں، اور میں اپنے ان لوگوں کو جو ہمارے صحافی برادری کے لوگ ہیں، میں ایک صرف آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ بتاتے ہیں مہنگائی ہے تو یہ بھی بتائیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہے۔ مہنگائی کی وجہ کرونا کے بعد جو ساری دنیا میں سپلائی لائنز، یعنی کہ جو چیزیں پہنچ رہی تھی کرونا کی وجہ سے بند ہو گئی، اور اس کی وجہ سے چیزوں کی کمی ہوئی، چیزیں مہنگی ہو گئی۔ کورونا کے دوران پوری دنیا کی سپلائی چین متاثر ہوئی۔ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی میں آج سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ صحافی عوام کو بتا دیں یہ مہنگائی کیوں ہے۔ ہمیں پیٹرول باہر سے منگوانا پڑتا ہے، ہم نے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کم کی تاکہ عوام پر بوجھ نہ پڑے۔ ٹیکسز ڈیوٹی کم کرنے سے حکومت کو 70 ارب کا ماہانہ نقصان ہوتا ہے۔ پی پی اور نون لیگ کے دور میں بھی اس سے زیادہ مہنگائی تھی۔ پیٹرول ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے، ہم نے سارے اپنے ڈیوٹیز اور ٹیکسز کم کر دیے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے۔ ہر مہینہ حکومت کو ٹیکس کم کرنے کا، ڈیوٹیز کم کرنے کا 70 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बोले, हमारी टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड है, किसान खुशहाल हो रहे हैं, सूद के बगैर नौजवानों के लिए कर्जे लेकर आ रही हैं। हमारे दौर में क्यों ड्रोन हमले नहीं होते। और ये आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून का गैर मामूली फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत ने PTI के 17 अरकान कौमी असम्बली को आइंदा इंतखाबात में पार्टी टिकट देने के लिए गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के हवाले से नुमाइंदा न्यूज़ वन बजाज सलीमी से इस बारे में बात करेंगे। बताइएगा बजाज सलीमी, कामयाब बनाने के लिए नून लीग ने क्या फैसला किया? जी, जो आज अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद लाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के दरमियान इंसाफी राब्तों में भी तेजी आ गई है। मुस्लिम लीग नून के मोतबर ज़राए ने इस हवाले से बताया है कि PTI के मुतअद्दिद अरकान ने राब्ता करके तहरीक एतमाद में तावन की मशरूत पेशकश की है और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के 27 अरकान इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत से राब्ते में हैं। और ज़राए ने यह भी बताया है कि उनकी जानिब से टिकट का मुतालबा किए जाने के बाद अब मुस्लिम लीग नून ने इस बात पर गौर शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 17 अरकान को आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट फराहम करने की यकीन दहानी कराई जाए। इस हवाले से अब जो पार्टी के सीनियर रहनुमा है उनके हलकों का जायजा लेंगे और वहाँ से ताल्लुक रखने वाले जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनका भी जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद ये बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद हर चीज महंगी हो गई। लहसुन, टमाटर, मुर्गी, घी समेत 28 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई के अब मजीद आदाद शुमार जानते हैं अपने नुमाइंदे राहिल हसन से। राहिल हसन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मजीद। देखिए सना, इदारा शुमारियात ने जो हफ्तावार अपनी महंगाई के हवाले से रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक एक हफ्ते के अंदर 0.22% महंगाई की शरह में इजाफा देखने में आया है, जबकि मजबूरी शरह जो है वो 18.09% पर पहुंच चुकी है, जबकि सबसे कम आमदनी वाले अफराद के लिए ये शरह जो है वो 19.4% पर पहुंच चुकी है। एक हफ्ते के दौरान जो है वो 28 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हालिया हफ्ते पेट्रोल, डीजल समेत लहसुन, महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। अपडेट करते राहिल हसन, आप बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ को बताएं कि PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 117 रन से शिकस्त दे दी है। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से दिए गए 246 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में ग्लेडिएटर्स 128 रन पर ही हिम्मत हार गए। उमर अकमल के अलावा ग्लेडिएटर्स का कोई खिलाड़ी सुल्तान्स के बॉलर्स का मुकाबला न कर सका। उमर अकमल ने 23 गेंदों पर 50 रन स्कोर किए। ग्लेडिएटर्स के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। आसिफ अफरीदी, डेविड विली, शाहनवाज धानी और खुशदिल शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। Well, the Bales are down on the ground. I think it was a glancing blow off the off stump. Just enough to dislodge the Bales, but certainly enough to finish off Quetta Gladiators. It's been a terrible day for them all round. कराची में लाकानूनियत और डाकुओं का राज। नॉर्थ नाजिमाबाद में निजी टीवी चैनल के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन डाकुओं की गोली का निशाना बन गया। अथर मतीन ने शहरियों से लूट मार करने वाले डाकुओं पर गाड़ी चढ़ा दी, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। सहाफी अथर मतीन फायरिंग से मौके पर ही शहीद हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया और कहा कि मुल्ज़िमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी सहाफ़ी के कत्ल की शदीद मज़म्मत की है। कराची में एक और सहाफी कत्ल। कराची वाले एक बार फिर डाकुओं के रहम करम पर। नॉर्थ नाजिमाबाद में निजी टीवी चैनल के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन ने डाकुओं से शहरियों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सहाफी
सहाफी अतहर मतीन बच्चों को स्कूल से छोड़कर आ रहे थे कि शहरियों से लूटमार करते हुए डाकुओं को देखा। अतहर मतीन ने अपनी गाड़ी डाकुओं पर चढ़ा दी। मुलजिमान बाइक से नीचे गिरे तो अतहर मतीन पर फायरिंग कर दी। डाकू शहरी से बाइक छीनकर फरार होने में कामयाब हो गए। सहाफी अतहर मतीन फायरिंग से मौके पर शहीद हो गए। उनकी लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वजीर दाखिला शेख रशीद, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने सहाफी के कत्ल की शदीद मजम्मत की। शेख रशीद और इमरान इस्माइल ने नोटिस लेते हुए IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली और मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। गवर्नर सिंध ने कहा, हुकूमत ला कानूनियत के खात्मे के लिए अमली इकदाम करे, पुलिस शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। वजीर आला सिंध ने भी एडिशनल IG कराची से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान, नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब समेत दीगर रहनुमाओं ने भी सहाफी के कत्ल की मजम्मत की। खबरों का सिलसिला